أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى درة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. إلى جميع الأنبياء والمرسلين جميع صحابة رسول الله أجمعين وجميع الأولياء من المشارق إلى المغارب وجميع مؤلف الكتب الذين تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم، خصوصا سيدي الشيخ محمد نووي بنتاني وسيدي الشيخ سالم بن سمود الرمي وسيدي الشيخ عبد الحميد الغزالي الطوسي وسيدي الشيخ عبد الله بن حسين بعلوي وسيدي الشيخ عبد الله بن عمر الجاوي وسيدي الشيخ إلى جميع مشايخنا أينما كانوا إلى ري آبائنا أمهاتنا وأجدادنا جداتنا لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها بطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهر تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Ari aqaidana iman puluh perkara 20 di Allah 20 anu muha di Allah aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggang beda jeung kabenu anyar jumeneng kalawan datna teu butuh kanu sejenna banget hiji datna banget hiji sifatna sareng nadamelna kaharti
kawasa jeung karasa uning sareng hirupna ngadangu ningali sasauran saestuna bukti nu kawasa bukti Allah nu kersa bukti nu uningar jeung bukti nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh janten sadayana anu wajib 20 Adam udus panah jahilan mayitan asoma a'ma abkama eueuh anyar ruksak sarupa sareng nu anyar butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna tawadamelna kaharti lalawanan sifat wadaniyatna apes teu karesa bodoh maot jeung torek lolong bukti anu apes bukti anu rajang bukti anu maot bukti anu torek sifat anu wenang di Allah hiji eusina nyaeta fa'lu kulli mumkinin au tarku kongang midamana kongang teu midamana barang mungkin teu aya nu wajib ka Allahna cara ngadamel bumi langit jeung iman kufur ngarizkian sareng sajabana kabeh kaharti ayana sareng eueuhna barang mungkin teu wajib teu muhal ka Allahna sifat anu wajib di para rasulnya eta sidiq amanah tabligh fatona bener ka percaya ngadugikeun sareng pintar ka sing apa bisi hirup jadi sasar anu mual di para rasulnya eta kadzib khianah kitman bilada bohong rejeng cidera rejeng nyumput kentur balat kade sing taliti hiji-hiji nama sing tenget wenang di Rasul aradul basyariyah Rasul kagunganeun sifat bangsa kemanusiaan kaya tuang leut angkat kulem sajabina sifat-sifat bangsa manusia biasana sareng teu damang nu teu ngurangan ka pangkatna kamari tekan non wadaniyat kagenepna wadaniyat ti hartosna banget hiji dat sifatna jeung damelna muhal pisan bing bilangan dat sifatna kitu deui tunggal patambelanna katujuan tujuh kudrat tegasna Allah kawasa muhal pisan apes taya pangawasa tujuh wajib di Allah teh nyaeta sifat kudrat teh kasub kana golongan sifat ma'ani nanta ma'ani
Kan 20 teh dibagi opat, nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah. Nafsiyah hiji nyaeta wujud, salabiyah 5 nyaeta idam bako mukhalafah bil kiamu binafsihi wahdaniyat. Ma'ani 7 nyata kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basor, kalam, ma'nawiyah, ma'nawiyah 7 nyata konu qadiran, muridan, aliman, ayyan, sami'an, basiran. Kaliman taya nuka hiji tina sifat ma'ani nyata kudrat. Anu artina kudrat naon? Kawasa. 7 kudrat tegesna Allah kawasa. Tegesna teh diteges-teges tegesna hartosna, tegesna nyatana, tegesna Allah kawasa. Kawasa Gusti Allah. Muhal pisan apes taya pangawasa lalawan anana apes. Apes teh bahasa Arabna ajzun. Ajun apes taya pangawasa. Taya teh tiada. Taya tidak ada disingkat jadi tiadanya. Teu aya jadi naon taya. Din tayo, taya emang tayo. Tayo mah bis kecilnya Mang Abdul. Mang Abdul masih kenen sok ningali tayo. Jeung saya teh nu awena teh. Si ha. Aya tayo, aya lani, aya gani, aya naon dieu. Serisin neng. Teh moal pisan apes taya pangawasa. Ta kudrat boga ta'aluk ifadah ta'diyah bahkan tarotubnya. Tadi ceritakan Quran tarotub. Ipadana kudrat teh naon? Ta'aluk ipadana sifat kudrat teh nyata ijad i'dam. Naon ijad ngari hartina? Ngayakeun. I'dam artina ngeuweuhkeun. Eta ku sakitu nya. Ta'aluk ipada guna sifat kudrat teh ijadun wa i'damun. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeun naon? Ta'aluk ta'dihana sasaranana kullu mumkinil wujud sakabe barang anu mungkin ayana diayakeun sareng dieuweuhkeun ku Gusti Allah. Urang tadina eueuh ayeuna keur naon keur aya nu ngayakeun sa Gusti Allah. Duka ira, duka isuk, duka geto bakal diidamnya, bakal dieuweuhkeun ku Gusti Allah. Sami ku Gusti Allah kenanya. Tadi poeknya. Poek tadi mah poeknya eungnya. Poek. Ayeuna eueuhnya. Poek jadi eueuh. Anu ngeuweuhkeunana Gusti Allah. Datang naon? Datang caang idam ngeuweuhkeun poek ngadatangkeun caang. Engke teh ngeuweuhkeun caang ngadatangkeun poek itu terus nya. Terus kamari mah beunghar ayeuna mah naon? Miskin. Kamari miskin ayeuna mah beunghar. Kamari mah cager ayeuna mah sehat. Kitu saterusna nya. Kamari mah benci ayeuna mah cinta. Oh gitu kan ya. Kamari mah cinta ayeuna mah bencinya. Kabeh diayakeun jeung dieuweuhkeun ku Gusti Allah langkungan kudratna sa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nganu katalukan kudrat teh tadiahna nyata kullu mumkinil wujud bungku sakabeh barang anu mungkin ayana. Anapun anu wajibul wujud jeung mustahilul wujud mah eta teu kataalukan ku kudratna Gusti Allah. Henteu teukeuna. Kawasana Gusti Allah teukeuna kana barang anu wajibul wujud. Anu wajibul wujud nyata zat Allah sareng sakabeh sifatna Allah. Terus kasifatan ku sifat seueur 20-nya misalkeun ke kudrat teu kieu atau ilmunya teu kieu. Allah wajib naon tah?
Allah wajib kusifatan kusifat ilmu. Allah wajib bersifatan ku sifat ilmu ta kudratna Gusti Allah tata'alukana wajibna kana sifatna ilmu disa di Gusti Allah henteu kieu Allah mampuhun nguwuhkeun ilmu kitu henteu kitu nya ilmu nasa Gusti Allah kawasaun ngaayakeun nguwuhkeun ilmu nasa Gusti Allah henteu kitu ta'alukun teu ta'alukana barang anu wajibul wujud nah kitu dia nu mustahil wujud mustahil lawanan ilmu teh naon jahlun naon tah bodoh henteu ta'aluk kudratna Allah kana bodoh nasa Gusti Allah sebab bodohna Gusti Allah mah eta mustahil aya jadi teu kieu Allah mampuhun ngabodohkeun nyalirah henteu Allah wajib naon wajib ilmu mustahil jahlun mustahil jahlun beda jeung kana mungkin wujud ieu kana mungkin wujud wungkul emangnya Allah mampuhun Allah kawasa ngapinterkeun Mang Abdul Latif nya kitu deui Allah kawasa ngabodohkeun saha Mang Abdul Latif kitu kan nya jeung saterusna Allah kawasaeun ngaputihkeun Mang Abdul Latif Allah kawasaeun ngahidungkeun Mang Abdul Latif jeung sakitu terusna jeung seterus-terusna kalau kudrat nantah ijad idami padana tadiahna naon kalau mungkinnya tarotubna panjang aya 7 tingkatan mah salah mustahil jahlun muhafisan apastaya pangawasa dalil aklina nyaeta anaulau kana muhafisan ajunnya mustahil ajizun dalil aklina nyaeta anaulau kana ajizan lam yujal syai'un min hadhil makhluqati lamun ma Allah apes maka moal dipanggian hiji perkara oge tieu pirang-pirang makhluk sedangkan ayeuna makhluk aya atuh Allah wajib kudrat mustahil ajizun dan akhirna meta cek akalnya menurut akal lamun Allah apes maka moal aya hiji ogenan makhluk sa Gusti Allah sedangkan ayeuna makhluk Gusti Allah sakitu naonna seurna atuh berarti Allah teh wajib kudrat mustahil ajizun dalil naklina innallaha ala kulli syai'in qadir kita di antarana tinggal ka-8 wallahu a'lam tabiyanya sulam Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Wa tawaful wada'i sareng kasabarahan teh kewajiban haji kenanya. Kewajiban haji teh nyaeta tawaf wada'. Tawaf wada'. Memena kamari ya parun. Halaman 47 na handapna pisan aya panghandapna neng coba raba panghandapna neng kekeongeun cenah kekeongeun Far'un ari eta hiji cabang syurutus sihhatin nafari ari pirang-pirang syarat sahna nafar awal budal maksudnya di dia maksudna nafar naon nafar awal nafar teh budal keluar timina ngeusan naon tah munggah haji keluar timina kan nafar aya 2 nafar awal nafar sani nafar awal nyaeta tanggal 12 bulan haji poe tasriknya nafar sani nyaeta sasampurnana munggah haji nepi ka tanggal sabaraha 13 keluar timina tanggal 13 tah ieu caritakeun di dieu nafar awal syurutu siyatin nafari ari pirang-pirang sarasana nafari ta khamsatun aya 5 hiji
Awalu ari nu kaidina eta ayyan furo fil yaumil tsani kuduna pareta jama dina poe tanggal kadua min ayyamit tasyriki dina anu tetep itu yaumil tsani tina sawarena pirang-pirang poe tasyrik keluar timina na buda timina na kudu tanggal kadua poe kadua poe tasyrik eta tanggal 12 haji hiji tah atuh kada ke tanggal 11 mah tidak bolehnya. Tidak boleh kalau tanggal 11 itu belum bisa nafar. Belum bisa nafar. Asani ada nu kadua neta yakuna ba'da zawal. Syarat nu kadua keluar timina nafar. Teh kudu sanggeus zawal. Ai zawal teh naon? Lingsirna panon poe nyata mimiti waktu zuhur di keluar timina na kudu sanggeus zuhur dua tilu azal itu ayakuna ba'da rami yaumin nahri wa yaumaini ba'dahu syarat katilu nafar teh kudu sanggeus ngabalang poe lebaran ngabalang dina poe lebaran ngabalang dina poe lebaran manya eta hiji nu dibalangna nya eta jumratul aqabah wungkul jumratul aqabah wungkul biasa geus bisa dilaksanakeun lamun cepat matang jam 2 ogenan malam tanggal 10 malam tanggal 10 jadi Mang Abdul Latif mah di dieu teh takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lebaran Idul ada di itu kurna takun mabalang jumati aku bawa pakai wuhna banget pakai wuh wal yaumaini badahu jeung syarat kudu sanggeus ngabalang 2 poe sanggeus yaumin nahri nyaeta tanggal 11 jeung tanggal 12 kahiji ngabalangna geus sabaraha kali tah 3 poenya 3 poe sapoe kudu sakali sajumroh kadua poe jeung tanggal 11 jeung tanggal 12 3 jumroh ewangnya 3 jumroh ewang tak keluar timina teh kudu sanggeus ngabalang jumratul aqabah jeung kudu sanggeus ngabalang tujuan nafar jeung kudu sanggeus ngabalang 2 poe tanggal 11 jeung tanggal 12 atuh kudu tanggal 12 na kudus nanda kudus geus ngabalangnya keluar timina lamun tujuannya nafar saparatkeun heula tah ngabalang jumratul ula wustu aqabah tanggal sabaraha tanggal 12 nu paling utamanya eta sarua ngabalang ogenan sanggeus naon sanggeus zuhur kulantaran nu paling utamana sanggeus zuhur maka waktu harita pisan zuhurnya ku jelema keur naon tah keur mameh lockdown keur mameh naon keur mameh pandeminya keur mameh pandemi naon pisan pake pisan duka tah ayeuna kayak kumaha carana dan meureun dicarang-carang duka bisa duka moalnya wallahu a'lam kumaha dan canda kamari mah ditutup teh nyaeungnya teu bisa urang tah kudu sanggeus ngabalang poe tanggal 12 ngan aya nu ngabisakeun meunang tanggal ngabalang tanggal 12 mah ti mimiti tas subuhnya aya nu ngomong kitu ngan nu paling utama sanggeus duhur jadi begitu parat duhur ya mablunya salat telah duhur tuluy berangkatlah ka jamarotnya jamarot tempat balangan mawa batu minimal sabaraha 20 hiji ajang ngabaledogan naon tah jumroh 3 jumroh 7 ewangnya sajumrohna 7 naon 7 kali ngabaledog bisi kurang cendaeung bisi lesot batuna hiji bisi teu kabalangkeun bisi kalah ngabalangkeun 2 jadi nu ngabalangkeun 2 kan dihitung sabaraha dihitung hiji henteu kieu nya cenah hayang teh daeung 7 nya nyokot 7 batu blowor sakalikeun teu kaaci kudu sakali saka tah tambahan atuh nya bisi kurang mah bisi kurang mah tambahan makana sing yakin 7 kali ngabaledognya sakarung borat teu mangabdu sakarung poara dari tiga batu lagi batu segal di naon kalecinya sekali kaleci tuh gede-gede teuing teu
Kaopat ayakun akon bata al-lailaini al-lailataini qablahu bimina. Jeung salat kaopat lamun rek nafar budal ngeusan menggaji keluar ti Mina teh kudu sanggeus meuting di Mina dina 2 peuting samemehna nafar. Jadi malam tanggal 11 meuting di Mina tanya ma'domikul lailahnya dina gede-gedena saban-saban Luting tanggal 12 ogenan meuting dina gede-gedena eta peuting. Maksud gede-gedena eta peuting teh lamun peuting teh mah 10 jam maka dibagi 2 10 jam sabaraha 5 jam tambahan saeutik 5 jam 5 menit misalkan teh eta disebutna madumikul lailahnya asal leuwih tina tengah peuting meuting di mana teh meuting di Mina mah beda jeung meuting di Muzdalifah. Aya meuting di Muzdalifah mah sanajan ukur sakedeung kur lewat hungkul bahkan sanajan bari mulungan batu eta sahnya. Aya meuting teh lain mondok teh lain naon lain ngeesnya teu kudu ngees justru kudu naon di waktu hari tama kudu naon kudu dikir lobaan naon lobaan dikir eta sing bebacaannya hate sing milu naon sing milu lain ngeesnya meuting biasanya meuting di mana-mana meuting lain meuting lain peureum lain naon tah lain peureum di dieu mah. Kalimat terakhir syarat nafar teh ayan wian nafaro kudu niat nafar niat keluar ti naon teh jadi geus parat yeuh meeting tanggal 11 meeting tanggal 12 ngabalang naon jumroh ti aqobah geus jeung ngabalang tilu jumroh tanggal 11 geus ngabalang tilu jumroh tanggal 12 geus ieu tah geus parat misalkan hampir asar keluarlah di mana ti Mina bari nganiatan nafar bari niat budal ti Mina tah parat tah munggah hajinya geus eta mah parat munggah haji lamun geus tawaf ifadah geus haji mah geus bebas paharaman haji masalah pertikahan perjimaan ogenan geus naon geus diperbolehkeun nya jima jeung pamajikanana dan aduh atuh Jawa teh atuh ditu mah wa waqtuha ba'da tamami rami jumratil aqobati wa ba'da rujuhila di Mina ari waktu sahna teh nyaeta sanggeus sampurna ngabalang jumratil aqobah jeung sanggeus balikna eta jama kana batasan Mina. Jadi mimiti naon mimiti sahna budal mimiti sahna naon gitu sahna nafar sahna nafar teh nyaeta sanggeus ngabalang jumratil aqobah jumroh aqobah kan tilu jumrohnya tilu naon tah tilu jumroh ngabalang tanggal 12 tanggal 11 tanggal 12 teh tilu jumroh ewang jumroh til ula kahiji tuluy wusto tuluy aqobah tah sanggeus ngabalang jumroh til aqobahnya pada deketnya ula wusto naon ula wusto aqobah teh nya ya banda geus sanggeus ngabalang jumroh til aqobah tuluy keluar ngincik duka balah mana teh apa batasan Mina teh apanya tah eta mimiti naon mimiti sahna nafar teh nya eta mimiti geus ngalewatan ngalengkahan batasan Mina atawa Muna eta kewajiban haji nya eta naon kamari teh ngabalang tilu jumrohnya dina poe tasyrik. Ka terakhir kewajiban hajinya teh tawaf wada. Aya tawaf teh ngurilingan naon Baitullah Ka'bah 7 kuil. Wada teh pamitan. Naon cenah? Pamitan teh naon Abdul? Bye perpisahan cenah Neng. Aku wada denganmu ini ya wadanya perpisahan tawaf wada tawaf perpisahan ngulilingan Ka'bah terakhir jangsa liman aradal khuruja min Makkah tapi kenjama anu ngamaksud keluar ti Makkah walau liduni masafatil qasanajan keluar ti Makkah na pikeun sahandapun nalakon sakosoreun
Iya sebenarnya tawaf wada teh lain rek balik ka mana wungkul, lain rek balik ka Indonesia wungkul, sanajan rek ka mana ke Madinah atau sanajan rek ka pokona mah asal keluar tina keluar ti Mekahnya sabaya zaman rek keluar ti Mekah kota naon kota Mekah ya batasanana mundur urang mah kota naon kota Tasiknya misalkan kota Tasik lamun rek keluar ti kota Tasik teh mau keluar kota Mekah ya mah ya di kota Mekah wajib naon wajib tawaf wada wajib tawaf wada walau makian sanajan tuh keke pain tarokahu maka lamun ninggalkeun jamakan tawaf wada sanajan eta jelema walau makian sanajan orang Mekah asli ai makian didinya teh nah didinya orang asli tadina atawa urang geus cicing didinya nya timetira mane cicing didinya ya tanggal 8 atau tanggal 1 bulan haji geus dilang geus lewat 3 4 poe disebutna mukim disebutna naon tah mukim kasupna makian orang geus cicing di mana di Makkah hotel misalkan dekeun naon dekeun Masjidil Haram disebutna makian lamun ninggalkeun tawaf wada sanajan kaayaan zamana orang mukim di mana di Makkah lazim udam mun maka wajib dam ngan yustasna kharijul litana ini litana ini litana iminya litana imi lil umrati teu naon-naon dikecualikeun jamaah nu kaluar ka Tanaim tujuan umroh tah eta kan ka Tanaim teh naon kaluar ti naon di kota Mekahnya keluar ti tanah haram Mekah menuju tanah halal keluar di tanah haram Mekah menuju tanah haram ngan lamun tujuan rek umroh mah eta mah henteu kudu tawaf wada heula eta pangdeukeutna kanya mikot makani pikeun umroh nyaeta batasan makan batasan tempat pikeun umroh nyaeta Tanaim pangdeukeut nah ta keluar ti Mekah rek ka Tanaim tujuan umroh mah teu kudu tawaf wada heula atau khariju litarwiyati bi arfatin atawa jamaah nu kaluar ti Mekah ka Arfah dina poe naon poe tarwiyah teh eta oge nah henteu kudu tawaf naon tawaf wada ngan sunat unggul fahadil khamsatu wajibatul haji tahiyya anu liman geus dicaritakeun eta teh sakabeh pirang-pirang kewajiban haji wa yujibaru waidu min habidamin lamun ditinggalkeun salah sahijina wajib tambalan kunaon kudam mana nu lima teh kahiji ihram ti naonna ti mikotnya wajib ihram ti tapal batas tepung batas kadua kudu meting di Muzdalifah katilu meting di Mina kaopat ngabalang jumrotil aqabah kalima mana nu kalima nu lima khusus munggah haji ihram di mikotna tapi lagi mabitu Muzdalifah meting di Muzdalifah khusus munggah haji wa Mina meting di Mina nanti ngabalang jumrotil aqabah poe lebaran ngabalang tilu jumroh dina tilu poe tasyrik tuluy tawaf naon tawaf wada tawaf perpisahan eta mangabdu sugan teh batul bohongan yang mabdu nya buatun cari bari naon bari mundur alus ulah mundur emangnya begitu para tawaf naon tawaf wada rek kaluar rek ninggalkeun Ka'bah masyaallah teka tahan paingan batur bari malunur bari ngagukuk cari ke kaeranya sapi pisahan jeung naon manyaeungnya ek bisa di kadinya eta moal emang halus mah ulah naon ulah bari mundur bari nukangan begitu para tawaf langsung nukang terus lempang menuju lawang tapi ke hayang nempo bae nya nempo ieu katempuk kene ya mumpung katempuk kene naon tah Ka'bah
Ini nempo asik jadi makan nempo singgis nempo di DG bisa nya nya bisa ngantu naon itu langsung melalui layar iya namanya layar HP. Terus faslun naon wayah rumus sayyidul haramain wallahu a'lamu bissawab. Wa amma zallatuhu fi haqqihi wala yatab kamanita tetakrama nomor kagenep kenanya ulah nyacad ulah ngagogoreng sad dulur ulah ngagogoreng sobat urang ulah sok naon ngagogoreng nyacad teh naon hah ngagogoreng teh kumaha la yaluma tapi bisuhtin nyacadna dengan penuh kesuhtian suhtin teh kebenduan ulah keresep urang gitu kanyaeungnya beda teu akur jeung jeung pendapat orang pendapat kita beda jeung pendapat orang lain gitu kan digoreng tah goreng nata di bujur batu lah ditinggalikeun nyaeungnya tah eta tah bujurna koreng nya tah si bogaan nasi ganaon si toke nya ke manggihin naon manggi kasalahan batur teh ini asa bunga disebar-sebar atau matak pantasnya Masya Allah ayeuna keur di naon Indonesia urang keur dilanda benaon bencananya eungnya dilanda bencana isina salasa ulah nyalakeun sasa raga pula raga poe diri pribadinya sorangan heula bacaan sorangan heula naon tempoan kelakuan sorangan tempoan sur pajujun teh mah gini bongan dina jelema geus kurangan takran urang mah cara dagang tara nimbang tara naon lain tukang jualan pare lain tukang jualan naon biasa takrannya teh lain takran timbangannya takran Gusti Allah takran Gusti Allah sur pajujun aya video na eung terangan ini jadi antarana ya teteh mengabdul Allahu akbar eta kan eta rokok kagokna rokok eusan barat isina kagok keur naon keur main FF segala barat tak usah nangke ayun dabu cenah ngot isane saya ayun dabu jeung tajud dihijikeun tang urangan takran yang diantarana di usum ayeuna mah eta loba naon loba anu silih gorengkeun silih salahkeun ka naon kagorengan batur di naon di umbar-umbar kalau kagorengan sorangan teu di naon teu diperhatikeun para siapa goreng-goreng panaon apa goreng-goreng merasa diri benarnya merasa diri naon bener dan ayo merasa diri benar berarti naon teh mutakabbir teh nya gitu takabur sedangkan sakuma leutikna takabbur di hate moal matak naon cenah moal matak piasupun ka mana ka surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada hati-hati ketika postingan kita ada sedikit gitu rasa tapi ram ngirim ke nunggu nge-share wong anu dina eusi eta teh nya postingan teh aya
aya masalah lah permasalahan saeutik nganggo goreng ngagoreng batu nganggo goreng naon kah nanya nganggo goreng pribadi atau nganggo goreng naon golongan atau nganggo goreng supaya namanya rupa-rupa lah gitu maaf bro. Ya nganggo goreng satu kelompok nganggo goreng satu naon misalkan ormas kah atau naon kah ya. Kita cuma milu doang milu nge-share wah ngeklik eta tah gambar panah anu rada bengkung bosan jauh nya ngeklik gambar panah anu eta kan kitu aja kada hati-hatinya awas kuota mau dipakai untuk apa dipakai naon kuota manehnya saya menang naon dah tadi nangge nya menang naon misalkan duka kuota na menang gratisan di mana anggot menang mauknya nggak bobo tukang bobo segala hati-hati jangan sembarangan tawas tahan jempol anjeun aya gambar video anu rada berwek nyaungnya aca resep urang klik naon gambar jempolnya eta lumayan sakitu geunanya yang nambahan suluhnya nambahan naon tah nambahan suluh isukan pertanyakeun dek kuota dipake naon HP mana dipake pakai naon matak bisa aya usian kade mah Abdul bisa aya nu masih kene usian teu cedegan kuat pupus bisa kaburu eotnya bisa kerumeot dan isin atunya kaburu maot teu kanyawan coba dibuka HP na geuning anu kieu anu sia ya sugan teh budak teh bager sugan teh budak teh naon solehnya ngapain sok ngaji di bahanan HP geuning isin anu kieu kan nalangsanya kanyawan ku sa kosadareanya nya mentak kuat pupus sebelum terlambat gitu nya jual HP na atau tengah jatahnya HP gaya usian depan tuli pejetnya pejet pupus dikamanakeun dirongsokeun dibukaan ku sa tukang servisnya apa leun teh buka caang di nu kieu unggul cenah tuh ada anggot lamun video pribadi menyaungnya video pribadi tiktokannya kita di calana tadi nama privat disumputkeunnya ku tukang servis kanyawan tadi atuh jadi naon jadi nyebarnya naudzubillahi min dalika ada udah anu pira-pira teh tadi nama disumput-sumput teh mah ablunya mungun naon mungun kanyawan ku sa ku batur tapi gerak Gusti Allah satu saat dibukakeun tah geus buka dah dirangket lah ku naon ku polisi yang dijeblos ke mana ke penjara naudzubillah tah ulah nyacat batur ulah ngagoreng aku goreng batur ngeunteung sing remen naon tah sing remen ngeunteung ami kanyawan cileuh kanyawan dina naon dina panon urang sakitu deuketna cileuh dina panonnya teu katempo nya teu katempo teu katempo anapun lamun aya patalijeng agama sakamari amma yakunu fid din min itika bi masyiatin nabi sallallahu alaiha lamun eta anu dicacadna cacadeuna nya aya urusan jeung masalah ngalaksanakeun fama siyatan padorakaan misalkeun Mang Abdul nempo babaturan osok ditu tanya resep ngoleksi nu kitu nya Mang Abdul nya ngoleksi foto-foto atau video-video anu lah asa kurang anu sadeuk-seuknya eta kan maksiat nu kitu maksiat bahkan isror alaya ngalanggengkeun bahkan sok kanyahoan misalkeun mamawa sabun ka WC rek naon si eta kadang misalkeun kecat-kecot naon saya si kae dikeun naon cenah aya di WC nya aduh tah eta maksiat naon tah jeung sabun mang jeung sabun ya dosa kan isror alaiha
Tayakuma talamun kitu balaika talatub wajib ka anjeun talatub fi nushi nasihatan dengan talatub dengan penuh welas asih dengan lutfun dengan penuh kelemah lembutan latifnya kelemah lembutannya mimma yu'idu ila shalah anu kaditu nate bisa nepikeun bisa ngembalikeun kana kasolehan ngembalikan karena kasolehan sebutna ngembalikan nya kan mitina solehnya kullu mauludin yuladu alal fitrahnya setiap nu dilahirkan eta dilahirkan sesuai dilahirkan ditepan dina kasuciannya begitu bro eta kan suci teu buka dosa naon-naonnya hayang mah baheula mau teh nyaungnya tapi ayeuna geus kieu sarua kanikmatan nya karunia tisa ti Gusti Allah syukuri kada hati-hati pemaksiatan tah ulah dicaca eta mah kudu kumaha lain cacadeun ketika manggih sobat urang sok resep maksiat lain digogoreng tos we tahu tuh ngoleksi teu parugu tau pena teu parugu beja-beja kasa batur tuh ku urang di video keur naon ukur onani di WC misaganya eta lagi gituan tapi kumaha toengnya to iya tuh lagi kitu masih doraka eta teh bisi kaburu naon kaburu maot eta mana gituan bae piceun apena ulah aya nu kituannya iya sing naon dengan penuh ulas asih mangino sok bobogohan nya bulunya mangi babaturan sok naon bae bobogohan bae nasihatan dengan penuh naon kasih sayangnya atuh sing karunya maneh teh ka diri ulah kikituan lamun hayang mah buat teh geura naon geura nikah nya naon tah geura nikah talatub ulas asih kumaha kesalahan batur pihakih maya kesalahan orang lain di hak urang jadi salah nate ka diri urangnya bisa ke najongkah atau naon madu nyiduhannya atau nyaboknya atau naon di madu ngagogogan kaulanya ngagogogan itu nya usuk main masuk naon tah bagegognya nyebut tuh ceugeuh nyebutna seorang saya kasa kau urang atau ngehina ka urang dasa sia mah kastrol nya sia mah siga aspal misaganya anapun kesalahan orang lain piaki dihakna urang piaki dihakna jalma wa mazallatu anapun kesalahan sohib piaki dihakna eta si jalma fala khilafa fi anal aula al afu maka eta mah tidak ada ikhtilaf tidak ada perbedaan pendapat dina senyana anu we utama eta al afu ngahampura ihtimam menanggung jawab tanggung baenya tanggung teh tarimakeun baenya hampura sing gede hampura ieu nya batul salah ka urang sing gede hampura mun urang salah ka batur guat minta hampura batul salah ka urang sing gede hampura batur najong sing gede hampura buat ting kesalahan buat ting tengah aja batur nyebut misalkeun tadi teh kaki opat kasa ka urang sing gede naon gede hampura sing gede hampura dina laraga ieu teh mempertahankan persahabatan mempertahankan persahabatannya tata krama bersahabat faqad qila yang bagi antas tambito li zillati akhika sab'ina udron fa ilam yaqbalhu qalbuka fardud allauma la nafsika fatakula fi qalbika ma aksa kaya tadri ilaika sabina udron fala taqbalhu fa anta mu'ib la akhuka
Makanya fakod gila makanya tadi ceritakan kimaunya yang bagi penting nan astas tam antas tam gitu istimbat malenggerankeunnya keke lizilat akhika sabina udron karena kesalahan orang lain dulur anjeun sabina udron karena 70 udur. Ketika kita manggi kesalahan orang lain ditajongnya atau non tadi mampu dicaboknya atau kasigeng musanyongnya maka penting jang urang kudu ngaistimbat ngumpulkeun keke naon jang istimbat karena 70 uzur. Jadi kira-kirakeun nepi ka sabaraha 70 uzur. 70 uzur teh teu katempoeun bodohnya misalkan teu ngaja atawa naon dieu kapaksa kasurungkeun ku batur atawa naon dieu ukur teu inget manehna nyalinur nya pokona manaon dikira-kirakeun ketika manggi kasalahan orang lain nu tiba ka saha ka urang kira-kirakeun alasan anu kumaha alasan supaya urang bisa narimakeun bisa ngahampura kasalahan orang lain kira-kirakeun nepi ka 70 naon 70 alasan saya eta resep nempuan nu kitu can apaleun bae nya tah hijinya can apaleun coba bedanya hukumanna eta teh goreng tempat esuk teh geuning masih kene pohon barunya nu kamari pohon ke pohon kumaha belum jadi naon tukang pohon pohon pikun lah kumaha naon deui stres kita inget mungkin nyalinur berenang ya teh hidung nya pokoknya mah kira-kirakeun nepi ka 70 nah 70 uzur 70 alasan 70 alasan supaya orang bisa naon bisa ngahampura khusus jangan nu tiba ka urangnya kasalahan orang lain nu tiba ka urang batu nyebuk goblok gasa misalkan ka urang dasarna goblok dasar sia masih gak kasronya tak apaleun beureunya teu nyaho kumaha teu keur ngaja pokona naon tah 70 naon 70 alasan Bailam yakbau qalbuka kalamun anjeun teu bisa lamun bailam yakbau kalamun teu narimahu kana itu udur kana eta alasan qalbuka teh anjeun parodda maka kudu ngabalikeun itu si jamal paroddi fardud maka kudu ngabalikeun anjeun lau makalah nyacat ala nafsi ka kadri anjeun maka nyacatna ulah ka batur ulah naon ulah ka batur balikeun apa nyacat ka diri pribadi patakula maka tuluy ngomong anjeun dikobi ka kata anjeun maksaka maeta naon aksaka nu ngeungeuskeun ka anjeun hate naon sih nu matak ngeungeuskeun maneh anu nepi ka teu bisa nyeun ngira-ngirakeun kumaha 70 naon 70 alasan tuluy anjeun teu narimakeun kana kasalahan batur misalkan dihina ku batur tapi hina pribadi khusus nu keunana naon tah pribadi kan aya penghinaan anu kumaha anu patali jeung masalah agamanya penghinaan patali jeung masalah agama penghinaan masalah agama ngahinakeun Al-Qur'an atau ngahinakeun naon nya pangeran seterusna eta beda deui tah mah anu tiba ka sorangan kok jadi ambek kok jadi tengeun teu bisa nyimpulkeun teu bisa kitu tangira-ngirakeun 70 naon alasan tadi teh nya teu bisa maka kumaha lamun kitu parodi Allahumma balikeun ku anjeun nyacat teh lain ka batur tapi ka diri pribadi ngomong tah ka teh anjeun naon sih nu matak ngaaskeun teh maneh tapi ka teu bisa ngahampura batur buating anu nya nah eta buatingnya buating tak apaleun naon teh aing teh ieu teh enggak gabah aing teh jelema terpandang ieu teh
sembarangan baiknya ngahina deweknya. Aing teh turunan luhur ieu, darah biru ieu aing teh ieu nya. Darah biru segala coba-coba tuh deh geuning beureum kan. Beureum. Tah eta buating teh apaleun nya. Ku si batur teh ai batur mau minisa dodongkoan ka aing teh ku ai si eta kumaha si eta nya. Asa culangung kitu keng. Da buating teh naon? Teu apa? Teu apaleun. Ih batur teh suntangan ka aing teh padahal mah kabeh ogenan tapi si eta mah kieu biasa panongengan segala. Tah. Coba-coba. Kok kunaon atuh naon sih nu matak ngangeuskeun? Atuh anjeun sehingga teung hampura kasalahan batur pirage henteu dinaon? Henteu dihormatnya. Henteu dikumaha? Teu dihormatnya. Buating anu tah buating ini seberapa kali? 70 kalinya. Jangan 70 tanya nya. Fa lam yakbalu qalbuka faradiyallahu malam sikat. Kunaon sih? Tapi kita bisa ngampura batur pala takbalhu sehingga anjeun teu narima kana kasalahan batur fa anta al-mu'ib maka atuh anjeun lah anu dicacat lahu ka lain dulur anjeun lain batur sebenarnya anjeun lah anu naon anu goreng nya eunya anu goreng boga hati goreng maksudna teu goreng kitunya mampunya diajar sakarya jadi dihina ke orang lain aya ucapan-ucapan yang tidak enak terdengar oleh telinga siapa telinga kita terus hati kita menjadi muncang naon tah jadinya panas harudang jeung saterusna eta kumaha tah kira-kirakeun bae nepi ke buating anu nanti ka sabaraha kali 70 kali buating nya 70 buating sing gede hampura batur salah ka urang sing gede hampura kagenep musuh hiji lobating sabat 1000 kurang kene katujuh ayat lahu fi khawatihi wa fi hayati wa badamati wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima lam tana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzukuna wasina wa antarzukuna amana bitawassul mugi Gusti ngarizkian kejembaran keamanan.